Hello, good morning friends. We discuss about in the first video about the paper to British poetry from 14th century, 19th from 17th century. In unit 2 we discuss about the last video about the partner tales from Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. We discuss about the introduction about the Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer is called, yes, the father of English poetry and called the grandfather of dramatic poetry, because during that time mostly the literature was produced in Latin and French language, but Geoffrey Chaucer wrote his Canterbury Tales in Middle East English, that was a dialect of the Middle East of London, and it is the language of that dialect was used as a literary language in the Canterbury Tale in 1390. And Chaucer also the Legend of Good Tales and many other great contribution of Chaucer. He was a great translator. His career is divided in French, Latin, and we can say the English language. And there was he may be born in 40 somewhere 30, 41, 42, 43, but he died in 21st October 1400. મિત્રો આપણે ડિસ્કસ કરી વિડીયોમાં જોફ્રી ચોસર વિશે. ચોસર એ વર્સેટાઇલ રાઇટર હતો, કોટિયન હતો, કવિ હતો, અનુવાદક હતો, લેખક હતો, દરબારી હતો, રાજદરબારી હતો, સૈનિક હતો. આ બધા ઘણા રોલ હતા. એને અહીંયા ચોસરી ઘણા સાહિત્યમાં એને ફ્રેન્ચ, લેટિન અને ઇંગ્લિશ ત્રણ લેંગ્વેજમાં લખ્યું હતું. કારણ ચોસરને ઇંગ્લિશ સાહિત્યના પિતા અને નાટકમાં કવિતાનો દાદા કહેવામાં આવે છે. તો કારણ કયું મિત્રો? તેના પાછળનું કારણ એ હતું કે અત્યાર સુધી ઇંગ્લિશ, જે વખત ઇંગ્લેન્ડમાં સાહિત્ય 14મી સદીમાં સાહિત્ય ફક્ત ફ્રેન્ચ અને લેટિનમાં લખાતું હતું, ગ્રીક, લેટિન અને ફ્રેન્ચમાં લખાતું હતું. પણ ફ્રેન્ચ એ જે ઇસ્ટ મિડલ એન્ડ ઇંગ્લિશ જે બોલી બોલવામાં આવતી હતી અને એમાં તેને અંગ્રેજીમાં કેન્ટરબરી ટેલ, ધ કેન્ટરબરી ટેલ્સ was published in 1319. Canterbury Tale was published in 1319, the last decade of the 14th century, and that was Chaucer, the last decade of 14th century. એ 14મી સદીનો જે છેલ્લો તબક્કો હતો એની અંદર ચોસરે લખ્યું હતું. Okay, dear friends, a Canterbury Tales is published in 1390. In this video, we can get the brief note of Canterbury Tales, a brief notes of Canterbury Tales. Then you have to study the partner tales. But in this video, I have to provide a brief story. Canterbury Tales, the idea of or the borrow the materials and the ideas or inspiration. Yes, Chaucer got from the Boccaccio, Decameron. The Boccaccio in the 7th century. There was an Italian writer. His name is the, we can say that, Boccaccio's Decameron, the 7th century Italian writer Boccaccio, B.A.Sem, and Decameron, D-E-C-A-M-E-R-O-N-S. Decameron, he wrote the Boccaccio Decamerons, and in this work he can write down about the method of storytelling of the 5 persons, and they tell the story to each other. They remember they are all one soldier, one knight, one aged, one woman, and one aged statesman, દરબારી, એક યોદ્ધો, એક સુંદર યુવાન સ્ત્રી, અને આવા 5 જણા ભેગા થઈ અને એમના જીવનના અનુભવોને વાર્તા સ્વરૂપે કહે છે. And in this 7th century Italian Boccaccio Decameron style was Italian. 7th century and Italian writer Boccaccio, and that was the style of the storytelling was borrowed by Geoffrey Chaucer in
14th century, 1319, and he write down the Canterbury Tales. So dear friend, we understand that here there is the Canterbury Tale. There was we can say one was the journey, a religious journey beginning there. He can gather all the types of the people from the 30 pilgrims. Pilgrims એટલે તીર્થયાત્રીઓ. એમાં ચોસરે there was a place, Tobard, London. It was a place, London ની અંદર Tobard Inn. There was one of the place, it is called the Tobard Inn, and it was the father of that inn is the Harry Berry નામનો જે વ્યક્તિ હતો એનું ટોબાર્ડ ઇન નામ ઇન એટલે અતિથિ ગૃહ, હોટલ કહીએ છીએ આપણે એને ઇંગ્લિશમાં હાઈ લેવલે ઇન કહેવામાં આવે. એ અતિથિ ગૃહની અંદર there was 30 pilgrims. એમાં 30 સાથે 30 જણા તીર્થયાત્રી ભેગા થાય છે અને તેઓ તીર્થયાત્રા કરવાના છે ફ્રોમ લંડન ટોબાર્ડ ઇન ટુ શ્રાઇન એટલે તીર્થધામ કબર ઓફ થોમસ બેકેટ. સંત થોમસ એ બેકેટ નામના જે કેન્ટરબરી નામ કેન્ટ નામનો એરિયા છે સાઉથ વેસ્ટમાં, કેન્ટ નામની લંડન ઇંગ્લેન્ડમાં જે એરિયા એ ત્યાં સુધી કેન્ટરબરી ત્યાં સુધી એ લોકો ને 30 યાત્રીઓએ ઘોડા હોર્સબેક ઘોડા પર બેસીને મુસાફરી કરવાની હતી. બટ ઓન ડ્યુરિંગ ધેટ ટાઈમ ટુ ધ વે ઓફ the journey of become the tiresome, boring. So that's why the heavy weight, the host put one, we can say that one contest, he arranged the one contest of storytelling contest. And in this story વાર્તાકીય સ્પર્ધાનું આયોજન કરે છે કે everybody had tell the two story on the way from London to the Canterbury, and two story on the back way to the London to the Canterbury. And those story is very fine, everybody appreciated the story. It is called the pre-supper or get party when we return. એમાં હેલીબેરી એવું કહે છે કે આપણે 30 જણા દરેક વ્યક્તિ જતા 2 વાર્તા કહેવાની, લંડનથી કેન્ટરબરી જતા અને કેન્ટરબરીથી લંડન આવતા 2 વાર્તા કહેવાની. એટલે એ પ્રમાણે જોવા જઈએ મિત્રો 30 પ્રમાણે 30 દુ 60 અને 30 દુ 60 120 વાર્તાઓ થાય. પણ એ 1464 નું મૃત્યુ થયું છે એટલે કદાચ આ વર્ક ઇનકમ્પ્લીટ રહી ગયું. એન્ડ વી હેવ ઓનલી 24 ટેલ્સ. આપણી પાસે કેટલી વાર્તાઓ ટોટલ 24 વાર્તાઓ છે. અને એમાં જે સારી વાર્તા કહેશે ને બધા દ્વારા શું આપવામાં આવે છે? પાર્ટી આપવામાં આવે છે. બરાબર. અને એ પ્રમાણે આ સેન્ટ શ્રાઇન ઓફ થોમસ બકેટની આ કબર છે જે કેન્ટરબરીમાં, ત્યાં સુધી મુસાફરી કરવાની. એન્ડ ધેટ was the story was begun there. અહીંયા આની અંદર મિત્રો અલગ અલગ સમાજમાંથી ભેગા કરેલા લોકો હતા. ધ નાઇટ, ધ મિલર, નાઇટ એટલે યોદ્ધો, મિલર એટલે કહેવાનું ચક્કી ચલાવનાર પાણીથી, કાર્પેન્ટર, સુથાર, વાઇફ ઓફ બાથ, એક સુંદર જેને 5 પતિ હતા એ વાઇફ ઓફ બાથ પત્ની, પછી ફિઝિશિયન, ડોક્ટર્સ, લોયર્સ, ક્લર્ક ઓફ ઓક્સફોર્ડનો કોલર, મર્ચન્ટ વેપારી, ફેરિયર્સ, પાર્ટનર એટલે માફી આપનાર પાદરી, મોંક જે પોતે પાદરી, એ સિવાય આપણે કહી શકીએ તો રિવર, પછી સ્પેન્કલિંગ. આ પ્રકારના અલગ અલગ પ્રકારના સમાજના અલગ અલગ વર્ગના કેટલા લોકો ભેગા થયા હતા? 30 લોકો. અને એને પિલિગ્રિમેજ એટલે તીર્થધામ કહેવાય. પિલિગ્રિમ્સ એટલે તીર્થયાત્રીઓ અને પિલિગ્રિમેજ એટલે તીર્થધામ. એ તીર્થધામ પર જવાનું હતું અને એક પોતાના બરાબર એ પ્રમાણે એ વાર્તા કહેવાની. બધા જતા રસ્તામાં સૌ પ્રથમ વાર્તા ધ નાઇટ, જે નાઇટ નામનો નાઇટ એટલે યુદ્ધ, એ વાર્તા કરીશું. એન્ડ ધેન આફ્ટર એની વાર્તા એ વાર્તા કઈ નાઇટ ટેલ્સ, જે મિડિવલ રોમાન્સ પ્રેમ કથા પર હોય. 2 યુવાનો અને એક સુંદર મજાની યુવતીની પ્રેમ કથા હોય છે, એ વાર્તા કહે છે. એના પછી વારા પરથી પછી ફિઝિશિયન કે ડૉક્ટર જ એક વાર્તા કહે છે કે એમાં જે કુંવારી છોકરીની કોઈ ભૂલ હતી નહીં અને વૃદ્ધ પિતા અને એમને સજા સ્વરૂપે મારી નાખવામાં આવે છે. એ કુંવારી હોય છે ને કોઈ ગુનો હેલિડિટરી એટલે એને કોઈ ખોટું કોઈને તે કામ નહોતું કર્યું પણ એના પર આરોપ મૂકે એને મારી નાખવામાં આવે. અને આ વાર્તા કહેવાથી લોકોનો બધા 29 યાત્રીઓનો ફિઝિશિયનની વાર્તા એટલે ડૉક્ટર વાર્તા કહેવાય. બધાનો મોરલ ઉત્સાહ તૂટી જાય છે. એવરીબડી રિક્વેસ્ટેડ
અને બધા રિક્વેસ્ટ કરે પાર્ટનરને ટુ ટેલ ધ મેસેજ કેન યુ ટેલ ઓર મેરીમેન ટેલ એન્ડ વી કેન સે ધ વી કેન આઇડલ્સ ટેલ. એટલે લોકો પાર્ટનર એટલે માફી આપનારને બધા હોસ્ટ ડેલીબેરી અને બીજા બધા કહે છે કે તમે પાર્ટનર તમે એ વાર્તા કહો જે ઉપદેશ આપતી હોય, જે આપણે આનંદ આપતી હોય, ઉપદેશ આપતી હોય અને જીવનમાં કંઈ શીખવાનું કહેતો હોય એ વાર્તા કરી. હિયર ધેટ વોઝ ધ ઇટ ઇઝ ધ બ્રીફ સ્ટોરી ઓફ ધ કેન્ટરબરી ટેલ્સ. આ કેન્ટરબરી ટેલની એક શોર્ટ, ઇટ વોઝ નોટ જસ્ટ ફોર યોર સેક ઓફ નોલેજ, આ તમારા જ્ઞાન માટે વોટ ઇઝ ધ કેન્ટરબરી ટેલ્સ. એન્ડ આફ્ટર ધ કેન્ટરબરી ટેલ્સ એટલે આ 24 વાર્તાઓ લખી એટલે બલ્કી પુસ્તક થયું, એટલે ઇનકમ્પ્લીટ અધૂરું પુસ્તક ગણવામાં આવે ચોસર. અને પછી ચોસરે લખ્યું પ્રોલોગ ટુ ધ કેન્ટરબરી ટેલ્સ. ચોસરે શું લખ્યું? પ્રોલોગ ટુ ધ કેન્ટરબરી ટેલ્સ. એટલે કે એની અંદર જે પણ જે નાઇટ, પાર્ટનર, પાર્સન્સ, પિયર્સ, ફ્રેન્કલિન્સ, વાઇફ ઓફ બાથ, મોંક, these are the millers, carpenter, these are the you can say the character. આ બધા પાત્રોનું બ્રીફ ડિસ્ક્રિપ્શન, બાયોગ્રાફી, એ પાત્ર વ્યક્તિ કેવો હતો એનું વ્યક્તિનો પરિચય આપતું, આ દરેક પાત્રનું શોર્ટ એનું પાત્રનું વર્ણન કર્યું. અને ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ એને પ્રોલોગ ટુ ધ કેન્ટરબરી ટેલ નામનું પુસ્તક બહાર પાડ્યું હતું. એન્ડ ઇટ ઇઝ ધ બેકગ્રાઉન્ડ when you study the partner tale, at least we know about the what is the Canterbury tale and Chaucer. Okay, thank you friend. Goodbye.